So yes, Okay. Dr. Sandeep, how are you? Hi, first class. It seems you had some issue with your voice. Yeah, I know. I mean, yeah, but we have got a lot of people, and we got around 21 people who are watching us now. तो पिछले बार जो है फिटनेस जिंदाबाद, इस बार स्लीप जिंदाबाद. राज. स्लीप जिंदाबाद म्हणजे लोकांना असं वाटण्याची शक्यता आहे की आम्ही तर रनिंग सुरू करायसाठी सातारा हिल मॅरेथॉन साठी रजिस्टर केलं आणि वी वर ऑल लुकिंग फॉर ऍक्शन आणि यांचं काय चालू झालं लगेचच सुरुवातीला स्लीप जिंदाबाद म्हणजे झोपायला जा असं का म्हणतायत. सो इन केस युअर वंडरिंग, सो स्लीप जिंदाबाद याच्यासाठी की आपण रनिंग करायला सुरू केल्यानंतर बऱ्यापैकी जोशमध्ये असतो सगळे आणि पळत सुटतो ना. वी जस्ट स्टार्ट रनिंग अँड वी आर ऑल हाईप्ड अप अँड रेअरिंग टू गो. पण नंतर मग खूप जास्त ह्या गोष्टीमध्ये इन्व्हॉल्व झाल्यानंतर काय होतं की नंतर लक्षात येतं की आपल्या बेसिक्स मध्ये काही प्रॉब्लेम्स आहेत. म्हणजे झोप कडे दुर्लक्ष करून, आता उद्या समजा लॉंग रन आहे आपला, आता झोपीकडे दुर्लक्ष करून मी पळायला जातोय तर मग पळण्याचं माझं परफॉर्मन्स चांगलं होत नाही आणि मग इश्यूज होतात, इंजुरीज होतात आणि मग देन कमिंग बॅक अँड देन करेक्टिंग असं करण्याऐवजी वी थॉट दॅट वी शुड स्टार्ट विथ समथिंग विच इज बेसिक अँड स्लीप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वेन इट कम्स टू रनिंग. आणि ह्या झोपेचं महत्व काय हे आपल्या रनर्सला पहिले सांगूया. रन करायला त्यांना सांगावं लागत नाही बिकॉज एव्हरीबडी नोज हाऊ टू रन, सो दे विल जस्ट रन एनीवेज, बट स्लीप इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. सो दॅट्स वाय वी थॉट वी शुड स्टार्ट दी द 16 वीक शेड्यूलचा पहिला जो आपला टॉपिक आहे, इट शुड बी स्लीप जिंदाबाद बिकॉज स्लीप अँड रिकव्हरी इज इम्पॉर्टंट. सो दॅट्स वाय, दॅट्स व्हॉट आय वुड से. Okay, thank you very much. Let me just introduce our panelists. Dr. Ashwini. So, thank you very much, hi. Dr. Ashwini, for coming in. और thanks. Dr. Ashwini के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि she is the first person from Satara, first female runner from Satara to complete the Comrades. She's a very busy doctor. She's a microbiologist, and she must be an expert in time management because she balances work and life very well, and running. So, Dr. Ashwini, please tell us a bit about yourself. Yeah. Hi, everyone. Welcome to this wonderful session. As Sandeep introduced you, why we are talking about sleep. So it's very important. So just let me introduce myself. I'm Dr. Ashwini Dev. I'm a microbiologist who's working as a clinical microbiologist at Sarvodaya Pathology in Satara. I'm a team member of Satara Runners Foundation. And as Sandeep said, I like to run, which is my hobby, my passion and everything. And this sleep topic is very close to my heart because I love to sleep. So maybe I can put some insights from myself, like it can be helpful to the new runners who are introducing themselves to running. So how I can help, म्हणजे माझ्याकडून काही inputs त्यांना मिळतील. I'm not an expert to talk about sleep, but as a runner, I can give my inputs, which can be and most probably would be very helpful. So yes. Okay, thank you very much for your introduction. So let me just quickly invite our second guest. Our second guest is Mr. Ameya, and he has been a runner who has been inspired from by the running जो डॉक्टर संदीप का रनिंग है उससे इंस्पायर होकर उन्होंने फिटनेस शुरू किया. He has achieved a lot in fitness. I think he's a lawyer by profession, but he has got multiple qualifications. But if you look at the achievement of Mr. Ameya, he actually managed to reduce around 60 kilograms from around 120 to 60. So it's amazing to see the transformation and the muscle mass in his body. So Ameya, tell us a bit about yourself. Thank you so much, sir. I'm delighted and privileged to be here. I'm getting a chance to speak on a panel, which I've been, looking up to during the complete journey. I mean, it's been now 5 years since I've been into fitness, and it all started with SHHM, and like you mentioned, it all started with, Sandeep sir and Team SHHM, who, subconsciously, or whatever, they inspired me to get into fitness and follow this new lifestyle, set up this new lifestyle. So yes, I'm a qualified lawyer, but then as I started transforming myself, I developed a keen interest in the world of nutrition science and everything. And
Then I pursued my master's in nutrition certification. I got it from Precision Nutrition Canada. Then I also completed a few courses from Indian institutes like INFS, which is associated with FITR, one of the most famous groups. So yeah, basically I've been working on this thing. And today's topic, yeah. So coming back to today's topic, sleep, the importance of sleep. So I've been researching on sleep and recovery as well. I mean, I'm getting my certification done very soon. So I just thought I would be able to help with a few of my insights. And let's say as the session progresses, I will have something to share about sleep and recovery. It's pretty important. I mean, sleep, it's one of the most underrated things. It's been the least spoken, and it needs to be highlighted, actually. If you want to be a good runner, want to be fit in general, sleep is very important. And we'll of course delve deeper into the details as the session progresses. Yes, you can. We Okay, can, fantastic. तो बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन है सबका, तो अच्छा लगा. A lot of accomplished runners, fitness enthusiast, and of course founder of Satara Hill Half Marathon. So मेरा पहला सवाल जो है स्लीप के बारे में, लोग कहते हैं कि people say that sleep is there, या some people don't get sleep. Lack of sleep, अगर sleep नहीं मिला लोगों को, उससे क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, क्या क्या दुविधाएं होते हैं लोगों को, जरा इसके बारे में. Okay, I think I'll take that first. तो बेसिकली झोप नाही मिळाल्याने काय होतं हा आपला प्रश्न आहे. आपण रनर म्हणून सकाळी लवकर उठून जायचं. आता उद्या सकाळी संडे लॉंग रन आहे, मग सकाळी 4 वाजता उठायचं, 5 वाजेपर्यंत तयार व्हायचं, घरातून निघायचं, 5:30 पर्यंत ग्राउंडला जायचं, हे सगळं ठीक आहे. पण त्यासाठी रात्री जर आपण लवकर नाही झोपलो, म्हणजे रात्री 10 वाजता तरी किमान झोपायला पाहिजे. पण आपण सहसा काय करतो की आपण रात्री पण उशिरापर्यंत जागतो आणि मग सकाळी सुद्धा लवकर उठतो. असं एखाद्या दिवस आपलं बॉडी ऍडजस्ट करतं, 2 करेल, एखाद्या वेळेस 3 दिवस ऍडजस्ट करेल. पण हे जर वारंवार झालं तर त्यामुळे काय होईल की तुमचं फटीग, म्हणजे हे स्वतःच्या माझ्या अनुभवाने मी बघितलंय की झोप जर पूर्ण झाला असेल तर तुम्हाला रन करताना सुद्धा परफॉर्मन्स तुमचा चांगला येतो आणि तुमचा दिवस सुद्धा त्यानंतर. कारण अल्टिमेटली वी आर नॉट हिअर जस्ट टू रन फॉर द सेक ऑफ रनिंग, वी आर हिअर टू बिकम फिटर अँड हेल्दियर. सो आपल्या हेल्थ जर त्याच्यामुळे लॉस होत असेल, म्हणजे रन करून झाल्यानंतर वी आर ऑल वर्किंग प्रोफेशनल्स, वी आर नॉट फुल टाइम ऍथलीट्स. तर मला घरी येऊन पुन्हा हॉस्पिटलचं काम मला बघायचंय. मला हॉस्पिटलचं काम दिवसभर केल्यानंतर अगेन आय हॅव टू बी एबल टू हॅव सम स्पेअर टाइम फॉर माय सेल्फ वेअर आय कॅन मे बी डू समथिंग टू रिलॅक्स अँड ऑल. तर जर मी झोप पूर्ण नसेल घेतली आणि त्या व्यतिरिक्त ऍडिशनली जर फिजिकल स्ट्रेस एवढा घेतला ऑफ द रन, देन इट इज नॉट गुड ना ओव्हरऑल. त्यामुळे आय थिंक दॅट इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे झोप नाही झाली तर तुमच्या दिवसभरातल्या कामाला इश्यू होतो. म्हणजे इन द ओपीडी ऑल्सो आय एम फीलिंग स्लीपी. So when you actually work out, you're supposed to feel healthy, energetic. That is the idea, right? Behind working out. So if that is not happening, that is not good. मग ओपीडी मध्ये मला झोप येत असेल तर मग ते रन करण्याला काही अर्थ नाही. म्हणून झोप महत्वाची आहे. आणि नुकसान हेच होतं की तुमचा डे टू डे परफॉर्मन्स सुद्धा खराब होतो, अपार्ट फ्रॉम द परफॉर्मन्स इन द रन इट सेल्फ, विच विल कम टू आय थिंक लेटर ऑन. सो दॅट इज व्हॉट फॉर मी लॅक ऑफ स्लीप दॅट डज इट टू मी. मतलब दिवस सगळा खराब जातो. ओके. Dr. Ashwini, Ameya, any thoughts on this? I think, okay, Ameya, you can. Okay, so basically जसं आता सरांनी सांगितलं तसं when we workout, आपण जेव्हा वर्कआउट करतो तेव्हा इन अ वे समजा आता रनिंग ची आपण एखादी सेशन केली, आज लॉंग रन केला, तर बरेच मसल्स मॅक्रोमसल्स हे आपले थोडेसे टिश्यूज डॅमेज झालेले असतात, डॅमेज ॲज इन वर्कआउट झालेले असतात, अँड दॅट रिक्वायर्स रिपेअर. आणि द फनी पार्ट इज की जास्तीत जास्त रिपेअर वर्क जे म्हणतो आपण, इट हॅपन्स ड्युरिंग युअर स्लीप. सो तुम्ही रनिंग प्रॉपर करत असाल, तुमचा फॉर्म प्रॉपर असेल, तुमचं न्यूट्रिशन ऑन पॉईंट असेल, प्रोटीन इंटेक तुमचा चांगला असेल, सगळं प्रॉपर असेल, पण तरी सुद्धा जर का झोप नीट झाली नाही तर एवढं न्यूट्रिशन आणि वर्कआउट चांगला असून सुद्धा यू वोंट रिकवर वेल, फॉर द सिम्पल रिझन की यू आर नॉट स्लीपिंग वेल. की जे म्हणतो की the most complex answers sometimes lie in the most basics and the simplest of solutions. So sleep, which is so simple to follow in a way, it can be so it can make a radical difference on how you perform in the long run. आणि ऑब्व्हियसली म्हणजे की हे 1-2 दिवसाची गोष्ट नसती. 2-3 दिवस काही कारणाने झोप झाली नाहीये किंवा हे तर गोष्ट वेगळी, पण प्रोलॉंग पिरियड जर का असं होत राहिलं की इफ यू डोंट स्लीप वेल, यू आर गोइंग टू एन्काउंटर लॉट ऑफ प्रॉब्लेम्स. रिकवर नीट होणार नाहीये, इंजुरीज होतील, परफॉर्मन्स त्यामुळे ऑटोमॅटिकली डिटेरियोरेट होईल तुमचा इन द लॉंग रन.
Yeah, I too agree with both of them. खूप underestimated Thank you असतं very sleep. much, Dr. Ashwini. Yeah, I agree with both of them and there's no point in disagreeing. म्हणजे झोप खूप अंडर एस्टिमेटेड असते. आपल्याला वाटतं की जे जितका एक्सरसाइज करू, जास्त वर्कआउट करू, तितका बॉडीला फायदा जास्त आहे. असं थोडंसं मिसकन्सेप्शन्स आहेत. पण रेस्ट अँड रिकव्हरी ऑल्सो इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो यू हॅव टू स्लीप. Okay. A lot of times when people say that sleep नहीं मिलता है, नींद नहीं आता है, what are the key indicators कि नींद बराबर नहीं होता है लोगों को? संदीप, यस, मेरे को पूछोगे तो ये है कि जैसे मैंने बोला ना कि दिन भर हमको ऐसे लगेगा जैसे थका हुआ लग रहा है एक रूटीन लाइफ में, और दूसरा इवन इवन व्हेन यू आर रनिंग, एक्चुअली अगर रन कर रहे हो या वर्कआउट भी कर रहे हो ना, यू आर नॉट एबल टू गिव योर बेस्ट ना. ऑब्वियसली तुमको वो, जब तुम्हारी नींद जिस दिन अच्छी हुई है उस दिन यू रियलाइज कि आपको जैसा जो एफर्ट डाल रहे हो वो आपको वापस मिल रहा है. अदरवाइज अगर नींद पूरी नहीं हुई है ना तो बॉडी स्लगिश लगेगा. आपका लॉन्ग रन अगर है तो वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आएगा, आपका पेस अच्छा नहीं आएगा. और अगर आपने उसको पुश करके, इफ यू स्टिल गो एंड रन वेरी फास्ट और रन वेरी हार्ड और स्टिल गो एंड डू द वर्कआउट, देन यू विल पे फॉर इट इन द लॉन्ग रन. मतलब आज हो जाएगा, कल शायद तकलीफ होगी आपको, परसों होगी. एंड सेकेंडली इंजुरीज होने के चांसेस. इनफैक्ट आई वुड गो टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग दैट इट इज डेंजरस. सी, अगर हम लोग भाग रहे हैं तो एक बार फिर भी ठीक है, हम लोग ना वी आर इन कंट्रोल ऑफ आवर बॉडीज, रास्ते पे भाग सकते हैं. बट इफ समबडी इज फॉर एग्जांपल ड्राइविंग अ व्हीकल, इफ समबडी इज डूइंग साइकिलिंग, है ना, हमारे में से बहुत सारे लोग साइकिलिंग भी करते हैं, रनिंग भी करते हैं. तो आप साइकिल चला रहे हो हाईवे पे और आप अगर आपका फुल कंसंट्रेशन अगर नहीं है एंड इफ यू आर टायर्ड, इट इज वेरी मच पॉसिबल, इसमें एक रिस्क रहेगा कि यू विल मीट विद एन एक्सीडेंट. ऑब्वियसली ना, यू नो, देखिए अपना रिफ्लेक्सेस जो है, व्हेन यू आर नॉट रेस्टेड वेल, अगर आपका स्लीप पूरा नहीं हुआ है तो इट इज लाइकली दैट यू विल मिस समथिंग. आपकी आप झपकी लग जाएगी. और भले आप कार नहीं चला रहे हो लेकिन साइकिल भी अगर चला रहे हो ना, तो आई फील कि इट इज डेंजरस. मतलब आप अल्टीमेटली एक मशीन चला रहे हो. सो दैट इज व्हाई it can become dangerous also. Not only that the performance is going to be down, but danger भी इसमें बहुत है ना. इसलिए मैं इसमें एक मेरा एग्जांपल मेरे को बताना है. आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का जो मेरा आइडल है, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जो बॉडी बिल्डिंग के दुनिया के गुरु हैं, एंड वी ऑल लुक अप टू हिम. ही बिकेम द गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया. ही डिड सो मेनी थिंग्स इन लाइफ. बॉडी बिल्डिंग के 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया. लेकिन उनका एक वीडियो है, अगर आपको मालूम होगा, तो उसमें ही इज टॉकिंग अबाउट व्हाट ऑल थिंग्स वन शुड डू टू बी सक्सेसफुल इन लाईफ. तो उसमें बाकी की सब चीजें तो बहुत अच्छे से बता रहे हैं. त्यांनी खूप छान सांगितलं की तुम्ही तुमचं विल पॉवर पाहिजे आणि लोक काय म्हणतात तिकडे लक्ष देऊ नका, तुम्ही तुमच्या जिद्दीने सर्व करा वगैरे वगैरे. पण एक पॉइंट त्यांनी सांगितलं की आपल्याकडे सर्वांकडे खूपच कमी वेळ असतो, त्यामुळे सगळ्यांकडे 24 तासच असतात, तर तुम्ही ते 24 तास मॅक्सिमम काम करण्यासाठी वापरा किंवा तुमच्या ध्येयासाठी वापरा. आणि हे सांगताना त्याने असं म्हटलंय की तुम्ही जर असं म्हणत असाल की माझ्याकडे वेळ नाही, मला झोपावं लागतं 8 तास, सो ही सेज की नो, दॅट आय विल नॉट डू, अँड आय वुड सजेस्ट दॅट यू स्लीप दॅट मच फास्टर. सो ही सेज दॅट की तुम्ही लवकर लवकर झोपा, म्हणजे टू मीन दॅट तुम्ही कमी झोपा पण उठून लवकर काम करा. सो आय डिसअग्री स्ट्रॉंगली विथ दॅट. सी, झोप सगळ्यात महत्वाची आहे. यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन स्लीप. अँड आय एम शुअर आर्नोल्ड श्वार्झनेगरची सुद्धा फिजिक तशी नसती झाली जशी त्यांची होती मिस्टर ऑलिम्पिया लेवलची, जर त्यांची झोप पूर्ण होत नसती. सो झोप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, अँड आय डिसअग्री विथ एनीबडी हू सेज दॅट यू शुड कॉम्प्रोमाइज ऑन स्लीप सो दॅट यू गेट मोर वेकिंग आवर्स इन विच यू टू फॉलो युअर ड्रीम्स. आय थिंक ड्रीम्स जे तुम्ही झोपताना पाहता ते उठून तुम्हाला रिअलाइज करायचे असतील तर यू हॅव टू गिव्ह युअर टाइम ना. कंप्लीट झोप झाली पाहिजे. किती तास तुम्ही झोपता हे महत्वाचं आहे. त्याशिवाय तुमचे ड्रीम्स जे बघतात ते उठल्यानंतर पूर्ण करण्याची ताकद तुमच्या अंगात राहणार नाही. सो हाऊ मेनी आवर्स यू स्लीप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ऍब्सोल्युटली सर, यू सेड इट राईट. सर बऱ्याच वेळा म्हणजे की आपण कॅज्युअली वी मेक दिस स्टेटमेंट्स की एक दिवस जरी सर नीट झोप झाली नसेल, इवन इफ यू डोंट स्लीप वेल फॉर अ सिंगल डे, देयर सायंटिफिक रिसर्च की कॉर्टिसॉल लेवल्स म्हणजे स्ट्रेस हॉर्मोन रायझेस रॅडिकली. त्यामुळे आपण बऱ्याच वेळा सर कॅज्युअली बोलून जातो की एखाद दिवशी आपलं फॉगी माइंड आहे, देयर इज नो क्लॅरिटी इन हाऊ वी थिंक, की देयर इज दिस फॉरगेटफुलनेस त्या दिवशी, देयर इज अ बिट ऑफ कन्फ्युजन. तरी आपण बऱ्याच वेळा बोलून जातो का थकवा आला असेल जसं तुम्ही म्हटलात, तर बऱ्याच वेळा आपण इझिली बोलून जातो की माझी काल रात्री झोप झाली नाही नीट. सो दॅट इज हाऊ इवन युअर सबकॉन्शियस माइंड जे म्हणतो आपण, की दॅट्स अ डिफरंट टॉपिक ऑल टुगेदर, पण सबकॉन्शियस माइंड ऑल्सो अंडरस्टँड्स द इम्पॉर्टन्स ऑफ स्लीप. आपण इझिली बोलून जातो बऱ्याच वेळा.
सो हे तर झाले शॉर्ट टर्म, की एखाद दिवशी 2 दिवस झोप झाली नसेल लागोपाठ, काही कारणानिमित्त काम असेल किंवा स्केड्यूल काही टाईट असेल तुमचं, तर दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी आपल्याला थोडं टायर्ड, जेडेड, फॉरगेटफुल आणि ह्या गोष्टी वाटायला लागतात. पण इन द लॉंग रन, लाईक यू सेड, की इट इज की नुसता परफॉर्मन्स डेटेरिओरेट होणं तर गोष्ट वेगळी आहे, दॅट इज ऑल्सो नॉट गुड. बट ओव्हरऑल तुमच्या हेल्थला पण खूप डेट्रिमेंटल आहे, की इन्फ्लेमेटरी डिसिजेसला तुम्ही इझिली हे होऊ शकता, तुमची इम्युनिटी कमी होते इन द लॉंग रन. ऑपॉर्च्युनिटी इन्फेक्शन आपण जे म्हणतो, व्हायरसेस, बॅक्टेरिया, त्याला तुम्ही खूप पटकन, म्हणजे आपण असं म्हणू की इम्युनिटी कमी झाल्यामुळे पटकन कॅच करता इन्फेक्शन तुम्ही. सो अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत, म्हणजे अपार्ट फ्रॉम डिटेरिओरेशन इन परफॉर्मन्स ऑन फील्ड किंवा ड्युरिंग युअर वर्कआउट, जे सुद्धा चांगलं नाहीच आहे, म्हणजे व्हॉट वी आर टार्गेटिंग राईट नाव. आणि हे खूप चांगलं झालं सर की आपण ही सेशन लवकर घेतोय, बिकॉज पीपल विल नाव हॅव टाइम टू थिंक अबाउट अँड प्लॅन देअर स्लीप वेल. की आता पुढे आपण डिस्कस करू त्या सेशन मध्ये की टू स्लीप वेल तुम्ही काय काय करू शकता. तुमचं एक स्लीप शेड्यूल जे म्हणतो आपण, एक क्लॉक सेट करायसाठी तुम्ही काय गोष्टी करू शकता, हे डिस्कस करूच पुढे. पण ही सेशन लवकर घेत असल्यामुळे पीपल aspiring runners will be able to plan their impending marathon better, and it's great that we are doing it now, this session. So, Yeah, any more thoughts on this, Dr. Ashwini? या म्हणजे जसं संदीप आणि आमेयनी बोलले की झोप नाही झालं तर दुसऱ्या दिवशी फ्रेश वाटत नाही ऑब्व्हियसली, अँड आय एम तो टोटली अग्री करते, कारण मला कंपल्सरी 6 ते 7 तास झोप लागते. जरी माझे लॉंग रन्स, आता मी कॉम्रेड्स रन केलेली आहे, त्याच्यामध्ये मला खूप एक्स्ट्रा लॉंग रन्स अरेंज करायचे होते. मग त्याच्यामध्ये लवकर झोपायचं आणि लवकर उठायचं. सो I juggled myself between sleeping early and getting up early. But I made sure की I get at least 6 hours of sleep. आणि ज्या दिवशी झोप मिळत नव्हती त्या दिवशी the next day we used to skip our whatever run or whatever schedule we used to have. म्हणजे माझ्या ऐकण्यात असं बरंच आहे की बरेच जण म्हणतात मी इतकं कमी झोपलो तरीही मी नेक्स्ट डे उठून इतका रन केला. म्हणजे लोकांना असं वाटतं की हे कौतुकाची गोष्ट आहे, म्हणजे एखाद्या दिवशी तुम्ही केलं तर ठीक आहे, but I think in the long run it is very detrimental to your overall health and your performance and everything that you do. Because since I'm in running since 2012, मला हळूहळू ते उमजलंय आणि जे न्यू कमर्स आहेत त्यांना लवकर हे समजावं ह्यासाठीच आम्ही हे सेशन ऍड केलेलं आहे की एव्हरीथिंग इज इम्पॉर्टंट, युअर स्केड्यूल इज इम्पॉर्टंट, your sleep is important, and if you miss a session, if you're not able to sleep for the adequate amount of time, तर ते तुम्ही स्किप केलेलं कधीही बरं, rather than overburdening yourself. असं मला तर व्हेरी 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 गुड पॉइंट अश्विनी. very good. म्हणजे एक वेळ तुम्ही तो वर्कआउट तुमचा मिस केला तर चालेल, आज झोप नाही झाली, रात्री पार्टी झाली, उशीर झाला झोपायला, तर उद्या सकाळीचा रन मी केलाच पाहिजे असा अट्टास नको. एक वेळ तुम्ही तो वर्कआउट नाही केला तरी चालेल. इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट फॉर रनर्स टू रिअलाइज. Yeah. Okay. कभी कभी ऐसा होता है कि when you long run जाते हो, you feel sleepy after the run. Why is that? I think Sandeep can answer that. No. Actually, I'll tell you what, my experience is opposite. I don't know how many runners have experienced this. जे लोक लॉंग रन नेहमी करतात त्यांनी मला वाटतं इथं आपण एकदा ओपिनियन पोल घ्यायला पाहिजे. मला असं वाटतं की मी ज्या दिवशी लॉंग रन करतो ना, म्हणजे सकाळी 6ला समजा सुरू केलं आणि एक 2, 3, 4 तासाचा तरी रन, आता कॉम्रेड्स मॅरेथॉनच्या तयारीच्या वेळेस तर 7-8 तासाचे रन्स पण असायचे, पण ऑन ऍव्हरेज असे 2-3 तासाचे फुल मॅरेथॉनसाठी जे लॉंग रन्स असतात ते केल्यानंतर सुद्धा, आणि द लॉंगर द रन गेट्स ना, मतलब 4 hours, 5 hours, 6 hours इफ आय रन, घरी आल्यानंतर असं वाटतं ना की आपल्याला आता वा आता मस्तपैकी आज दुपारी झोपायचं, संध्याकाळी वगैरे दुपारी पण मला असं व्हायचं की दुपारी घरी आल्यानंतर ना मला झोप येत नाही. आय डोंट नो हाऊ दिस वर्क्स. सो म्हणजे उलटा लॉंग रन केल्यानंतर समहाऊ युअर एक्सायटेड और युअर बॉडी, आय डोंट नो हाऊ, रात्री झोप लागते, पण रन केल्यानंतर ना आय थिंक रनर्स विल टेल, अश्विनीला किंवा आमेला काय अनुभव आहे मला माहित नाही याबद्दल. लॉंग रन केल्यानंतर मलाही सिमिलर अनुभव आहे सर, सॉरी इंटरप्टेड, पण मलाही सिमिलर अनुभव आहे तुमच्यासारखाच. येस. अश्विनीला काय वाटतं, झोपते आल्या पटकन लगेच झोप लागते? पटकन नाही लागत, बट इन द आफ्टरनून सपोज आय डू अ व्हेरी लॉंग रन, म्हणजे समजा मी 4 तासाचा रन केला असेल तर दुपारी 2-3 वाजता मला एक नॅप काढायला आवडते आणि मला लागते झोप अर्धा तास तरी. राजेश, हाऊ डू यू एक्सपिरियन्स दिस? I have to sleep
a quick nap for 20 minutes. Yeah. After But Even you I are able agree to with fall. But you are able to fall asleep after a long run. You don't have that problem. क्या झोप नाही येत वगैरे? No, I'm like out like this. अरे, so there's something wrong with me maybe. अच्छा, the other thing Me as is well. इव्हेंटच्या आधी आता हे सगळे आपले जे रनर्स आहेत नवीन त्यांना हा अनुभव जे फर्स्ट टाइम पडतात त्यांना आहे का माहित नाही. बट इव्हेंटच्या आधी किती लोकांना झोप येत नाही हा एक विषय. सो आय थिंक most of I will take the role of asking the question here now, this one, because this is of interest to me. I will start with Rajesh. Okay, Ameya, Amen. इव्हेंट ज्यावेळेस असते आपली एखादी त्यावेळेस ना आपण म्हणतो की झोपलं पाहिजे, उद्या परफॉर्मन्स चांगला आला पाहिजे. बट अनफॉर्च्युनेटली काय होतं की आपण उलट इव्हेंटसाठी एवढे एक्साइटेड असतो की माझा म्हणजे अगदी सुरुवातीला तर तसं नक्कीच व्हायचं. आता थोडंसं सेटल झालं तर फार वाटत नाही. पण एखादी इम्पॉर्टंट इव्हेंट असेल तर अजून सुद्धा ते होतं की आपण थिओरिटिकल सगळं माहिती आहे की झोप होणं जरुरी आहे, पण झोप रात्रीची लागतच नाही. म्हणजे अक्षरशः कॉम्रेड्स अल्ट्रा मॅरेथॉनच्या माझ्या दुसऱ्या खास करून अल्ट्रा मॅरेथॉनच्या वेळेस आठवते मला रात्रभर झोप नाही लागली. म्हणजे नॉट फॉर अ मोमेंट कुड आय स्लीप. आणि मला दुसऱ्या दिवशी 12 तास पळायचं होतं. इमॅजिन. सो दिस ऑफन हॅपन्स बिकॉज ऑफ द एक्साइटमेंट, बिकॉज ऑफ ओव्हर थिंकिंग, आय डोंट नो व्हॉट. मग त्यासाठी काय करायला पाहिजे? दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ऍब्सोल्युटली सर. पण मी तुम्हाला एक सांगतो की माझा आय हॅव अ सिमिलर एक्सपिरियन्स. कारण मी जेव्हा फर्स्ट मॅरेथॉन माझी केली 2017 मध्ये आपली सातारा हिल हाफ मॅरेथॉन, तेव्हा ऍब्सोल्युटली इट वॉज माय फर्स्ट एव्हर मॅरेथॉन. मला आयुष्यात कधी वाटणार होतं की आय विल बी एबल टू रन अ हाफ मॅरेथॉन. तर ती एक्साइटमेंट होती, थोडी अँझायटी होती, थोडे फर्स्ट इव्हेंट होता माझा लाईफ मधला. सो आय ऑब्व्हियसली हॅड दॅट एक्साइटमेंट. मग त्यात माझी झोप आदली रात्री झाली नाही पूर्ण. बट द मॅरेथॉन वेंट वेल, नो डाऊट. पण सेकंड थर्ड मॅरेथॉन किंवा मी नंतरचे सबसिक्वेंट जे रन्स केले किंवा 5 घंटे रॅवाइंड रन वगैरे केला, तेव्हा मला असं वाटतं की ठीक आहे आता फर्स्ट टाइम अँझायटी होती, दुसऱ्यांदा पण थोडं टेन्शन होतं. सो की मे बी सेकंड टाइम सुद्धा आपल्याला थोडं टेन्शन असल्यामुळे झोप लागली नाही. थर्ड टाइम पासून लागेल. पण आय टेल यू द फनी पार्ट की एव्हरी हाफ मॅरेथॉन दॅट आय हॅव रॅन किंवा एव्हरी सिंगल इव्हेंट दॅट आय हॅव डन, इव्हन सायक्लोथॉन किंवा काय, मला कधीच झोप लागत नाही. आदल्या रात्री नीट झोप लागत नाही. आय एम बिंग व्हेरी ऑनेस्ट हिअर. आणि पण आता झालंय कसं की बिकॉज आय अंडरस्टूड द इम्पॉर्टन्स ऑफ गुड स्लीप, तर माझं बाकी स्लीप स्केड्यूल नीट असतं. इट इज नॉर्मली ऑन पॉईंट. म्हणजे अराउंड द इयर आपण असं म्हणू की 80-85% ऑफ माय स्लीप शेड्यूल इज ऑन पॉईंट. सो मग इव्हेंटच्या आदल्या दिवशी जी झोप होत नाही, मग ती इव्हेंटच्या दिवशीच्या त्या ह्याच्यात एक्साइटमेंट मध्ये दॅट ॲड्रिनालिन रश, कॉल इट व्हॉट एव्हर, मग तो इव्हेंट तर नीट होऊन जातो. बट ह्याला कारण हे की आता आय एम एज्युकेटेड, आता आय नो द इम्पॉर्टन्स ऑफ गुड स्लीप, बिकॉज ऑफ पीपल लाईक ऑल ऑफ यू अराउंड. आणि I've attended so many sessions, I've had so many interactions, discussions with people like you. मग त्यामुळे तो इम्पॉर्टन्स कळाला म्हणून बाकी स्केड्यूल ऑन पॉईंट आहे. न्यूट्रिशन असेल किंवा बाकीचा वर्कआउट असेल, रिकव्हरी, रेस्ट, स्लीप. त्यामुळे आदल्या दिवशी स्लीप थोडी कमी होते नो डाऊट, पण तो इव्हेंट निघून जातो नीट. सो इन अदर वर्ड्स द सोल्युशन इज की आपण त्या दिवशी जरी झोप नसली तुमची होणार, तर ऍटलीस्ट त्याच्या आधीच्या आठवड्यामध्ये, म्हणजे जर तुमची रविवारी इव्हेंट आहे, Absolutely. शनिवारी रात्री तुमची झोप होणार नाही, यू अस्युम दॅट होणार नाहीये. बट देन मेक Absolutely, इट अ absolutely. पॉइंट दॅट फ्रायडे, थर्सडे त्याच्या आधीचे 2 दिवस, वेडनेसडे Exactly. त्याच्या आधीचा आठवडा, सो एक आठवडा आधी Absolutely. ऍटलीस्ट यू मेक इट शुअर की तुम्ही आधीच्या सोमवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार आणि शुक्रवार तरी झोप पूर्ण व्हायला पाहिजे. सो दॅट शनिवारी इव्हन इफ यू आर नॉट एबल टू स्लीप, it will not usually Yes, hamper your I'll performance always have the energy. Yeah, on I'll the always race have day, the right? energy to complete the race day. Absolutely. So That I is think how I that do. is That the is my solution. personality. Yeah. Yes. Yeah, you asked that question now whether I get sleep. I mean, even for long runs. Today was a long run day, so I had to get up at 4 o'clock. It's very hot in Dubai, so early morning run. I think woke up at 2:30 thinking about क्या करना है, कौन सा route पकड़ना है, किधर जाना है. So I think I'm like that only. That adrenaline rush is there for long run also. It's not like leave the Yeah. event. Event. Saturday long run मुझे करना था. So I was thinking कहाँ पे petrol bunk है, कहाँ पे पानी मिलेगा. So all that I'm thinking. That's why I think even though I slept at 8 o'clock, I had a decent sleep. 8 o'clock in the night. I think woke up at 2:30. Then I slept again. So breaking was bad, but yeah, that happens to me. I'm not sure about. Ashwini said she loves to sleep. So I think this is what happens. I think this is what happens to us when we talk about this thing, na. So I think on the screen now you can see that, na, sleep. So you can see It's that massive. image of a runner. So we dream of running even in our sleep, Rajesh. Yes. So Yes,
root is getting हा, स्वप्नात सुद्धा आपण ते बघतो आणि आपण त्याचं वी ड्रीम अबाउट रनिंग ना, दॅट इज वाय वी आर रनर्स. बट देन टू ऍक्च्युअली रन वेल यू हॅव टू स्लीप वेल. सो ड्रीम ऑल यू माइंड बट स्लीप वेल, राईट. किती तास झोपलं पाहिजे आणि कुठल्या टाईपची झोप आपल्याला असायला पाहिजे, हा एक विषय आय थिंक वी शुड डिस्कस दिस. झोपेचे टाईप्स कुठले असतात? अश्विनी अशी डॉक्टर संदीप काटे मी असतो तरी पण आय एम हार्डली अ डॉक्टर एनीमोर नाव. अश्विनी इज रिअली स्टील अ क्वालिफाईड डॉक्टर आणि प्रॅक्टिसिंग ऑल्सो काइंड ऑफ. तर अश्विनी, कॅन यू थ्रो सम लाईट ऑन झोप म्हणजे ऍक्च्युअली डीप झोप म्हणजे काय आणि ती कुठल्या प्रकारची असते आणि ती कशी ओळखायचं की ही डीप झोप आहे किंवा नाही? कॅन यू आपल्या ऑडियन्सला थोडे सांगा तुम्ही झोपेचे प्रकार कसे असतात? या आता माझ्याही वाचण्यात जे आलेलं आहे त्याच्यातून मला असं कळालं की म्हणजे झोपेचे मेनली आपण जेव्हा झोपायला जातो त्याच्यानंतर आपल्याला मेनली 2 टाइप्स ऑफ स्लीप्स. आता सगळ्यांनी ऐकलं असेल की रेम स्लीप असते आणि नॉन रेम स्लीप असते. तर रेम स्लीप म्हणजे काय? रॅपिड आय मुवमेंट स्लीप. आणि नॉन रेम म्हणजे नॉन रॅपिड आय मुवमेंट स्लीप. सो याच्यातच थोडंसं उलगडतं की आयची मुवमेंट खूप होते, त्याला आपण रेम स्लीप म्हणतो. आणि जिथे अजिबात डोळ्यांची काहीच हालचाल होत नाही, घट्ट बंद असतात आपले डोळे, आपल्याला काहीच कळत नाही, त्याला आपण नॉन रेम स्लीप असे म्हणतो. तर जनरली टेक्निकली असे म्हणतात की जेव्हा आपण झोपायला जातो, सपोज तुमची आता प्रत्येकाची एक सर्केडियन रिदम असते, म्हणजे एक दिनचर्या आपली फिक्स असते की मला आता सवय आहे की 10-10:30ला मी झोपायला जाते. तर मी जर झोपायला गेले तर मला झोप लागायला साधारण किती वेळ लागतो? तर मी पटकन झोपी जाते बिकॉज आय लाईक टू स्लीप एज आय सेड ऑलरेडी. सो इट डिपेंड्स अपॉन ऑल द पीपल. सो आता जेव्हा आपण सुरुवात करतो झोपायला तेव्हा आपण 3 स्टेजेस म्हणजे नॉन रेम स्लीपने आपली सुरुवात होते आणि त्याच्या स्टेजेस असतात, स्टेज 1, स्टेज 2 आणि स्टेज 3. तर स्टेज 1 मध्ये आपल्याला थोडीशी आपल्याला द आईज आपले थोडेसे बंद व्हायला चालू होतात, आपलं ब्लड प्रेशर थोडंसं ड्रॉप होतं अँड ब्रीदिंग थोडं स्लो होतं. देन वी गो टू द स्टेज 2. स्टेज 2 मध्ये कसे आहे, डोळे झाकले जातात कम्प्लिटली अँड इट्स ऑलमोस्ट क्लोज टू द डीप स्लीप व्हॉट वी कॉल. अँड स्टेज 3 इज कम्प्लीट डीप स्लीप, जिथे की आपल्या मसल्स आर रिलॅक्स अँड वी डोंट नो व्हॉट्स हॅपनिंग. म्हणजे तुम्हाला अगदी गाढ झोप जी म्हणतात ना लागते, त्याला आपण स्टेज 3 ऑफ नॉन रेम स्लीप जी असते. आणि आपण जे म्हणतो की गाढ झोप आपल्याला गरजेची आहे, का गरजेची आहे? तर ही जी गाढ झोप असते, डीप स्लीप व्हॉट वी कॉल नॉन रेम स्लीपची जी 3rd स्टेज असते, त्याच्यामध्ये ऍक्च्युली काय होतं की आपला ब्रेन झोपी गेलेला असतो. वेन वी आर अवेक आवर ब्रेन इज ऍक्टिव्ह अँड इट रिक्वायर्स म्हणजे इट डायव्हर्ट्स ऑल द ऑक्सिजन अँड ऑल द न्यूट्रन्स अँड ऑल. बट जेव्हा आपण गाढ झोपेत असतो आपला ब्रेन एकदम शांत झोपलेला असतो, त्याला काही लागत नाही. इट डझंट रिक्वायर मोर ऑक्सिजन ऑर एनी ऍक्टिव्हिटी अँड ऑल. सो त्यावेळेला काय होतं की वॉट एव्हर द excess oxygen or the nutrients which are there, they are diverted to our muscles. So that is why they say ki during your non-REM sleep, your muscles build, your protein synthesis enhances, and your bone and muscles they develop more. आणि recovery जी काय होते ती ह्या deep sleep मध्ये होते. So that is why it is said ki sleep is important and the quality of sleep. Somebody in the comments, I can see on the Facebook comment, मला दिसते की कुणीतरी म्हटले की क्वालिटी ऑफ स्लीप इज इम्पॉर्टंट नॉट द क्वांटिटी ऑफ स्लीप. अगदी बरोबर आहे, क्वालिटी ऑफ स्लीप इज इम्पॉर्टंट. म्हणजे तुम्ही गाढ झोपी जायला पाहिजे, पण याचा अर्थ असा नाही की क्वांटिटी म्हणजे तुम्ही 2च तास झोपता आणि तुम्हाला बरं वाटतं. दॅट इज नॉट ऍक्च्युअली करेक्ट टेक्निकली. म्हणजे तुमची झोप ही कमीत कमी म्हणजे कुणाला किती झोपायला हवं याचंही गणित आहे ऑलरेडी, पण इट व्हेरीज अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू लाईफस्टाईल, अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन. ऑफकोर्स काही जणांना 2-4 तासातच फ्रेश वाटतं, but minimum for an adult like me or from 25 to 50 years maybe, तर त्यांना कमीत कमी 6 ते 8 तासाची झोपेची गरज असते. आता त्यामध्ये तुम्ही म्हणत असाल की मला गाढ झोप लागते and I feel fresh. So it is like आपलं 70 to 80% of our sleep is usually the non-REM sleep. म्हणजे जे समजा मी 6 तास झोपत असेल तर त्यातला 80% झोप माझी डीप स्लीप असायला पाहिजे आणि जी काय 20 to 25% असते ती रेम स्लीप असते. आता रेम स्लीप कधी असते? इट कम्स अराउंड 100 to 120 मिनिट्स आफ्टर वी गो टू स्लीप. म्हणजे जी डोळ्याची उघडझाप जी होते, इट इज इनिशियली त्याचे लेंथ
छोटी असते, मग ती अजून वाढत जाते. म्हणजे पहाटे जेव्हा उठायला लागतो तेव्हा म्हणतात की रेम स्लीप आपल्याला त्यावेळेला असते. पहाटे जेव्हा आपण उठायच्या जवळपास असतो आणि त्यावेळेलाच आपल्याला असे विविध ड्रीम्स वगैरे येतात बघा. So that is the stage when we are trying to get up, or our mind is under subconscious thing की आपल्याला आता काहीतरी करायचं आहे, ऍक्टिव्हिटी मध्ये यायचा प्रयत्न करतो. पण मेन आपल्याला जी इम्पॉर्टंट आहे ती नॉन रेम स्लीप, विच इज द स्टेज 2 and 3, जिथे की आपलं मसल्स अँड दे रिजुविनेट, दे रिकवर अँड दे बिकम फ्रेश. सो आय थिंक ही थोडी टेक्निकल पार्ट होते. अजून कुणाला काही बोलायचं आहे? संदीप तुम्हाला किंवा अमेय तुम्हाला काही बोलायचं आहे का ह्याच्याबद्दल? येस मॅडम, म्हणजे नॉन रेम स्लीप. Sorry, I have a question here. Yeah. Does sleep relate to age? Like as you grow older, does the sleep reduces? A lot of people have Yeah, issues there as you grow older. हे मला माहित Actually, नाही, there कारण मी तर खूप यंग आहे त्यामुळे मला माहित नाही. Always young. There are studies and there are documented things like in infants, it is usually they require 14 to 16 hours of sleep. And in toddlers and those who are preschoolers, they require around 12 hours of sleep. And adults, teenagers from 13 to 18 years, maybe 19 years, they require around 9 hours of sleep. And for adults, it is usually 6 to 8 hours. My So I slept have like this. I I never slept like this. आय थिंक इथे एक पर्स्पेक्टिव्ह असा आहे, अश्विनी बोलली ते बरोबर आहे की जसं, आणि सगळ्यांनाच माहिती आहे, कॉमन नॉलेज आहे की उतार वयामध्ये झोप लागत नाही, म्हातारा झालाय झोप लागत नाही. पण मला असं वाटतं, अपार्ट फ्रॉम द व्हॉट एव्हर द सायंटिफिक रिझन्स, मतलब जे काय आहे, मला असं वाटतं त्याच्या मागचं एक कारण मेन हे आहे की विथ एज ऑब्व्हियसली आपल्याला एक मसल मासचा लॉस होतो. सो आणि आपली ऍक्टिव्हिटी सुद्धा कमी होते ना, आवर बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑल्सो गोज डाऊन. आपण यंग असताना आपली बेसल मेटाबॉलिक रेट म्हणजे आपल्या शरीराची ऍक्टिव्हिटी जास्त असते, आपण हालचाल जास्त करतो, आणि सहसा युजली पीपल आफ्टर रिटायरमेंट ऍज दे गेट ओल्डर 40s 50s 60s मध्ये दे डोंट रिअली वर्कआउट दॅट मच. त्यामुळे मसलचा जेव्हा फटीग होत नाही ना, आय थिंक देर आर 2 मेन रिझन्स झोप लागण्यासाठी. 2 गोष्टी आहेत. एक तर मेंदूचा व्यायाम, म्हणजे दिवसभर जे लोक खूप थिंकिंग प्रोसेस असते, काही विचार करतात, मेंदूला ताण देतात, आणि दुसरं फिजिकली जे काम करतात, म्हणजे जे व्यायाम करतात, मसल्सला स्ट्रेस देतात. सो फॉर द सीपीयू म्हणजे द ब्रेन ऍज वेल एज फॉर द बॉडी, ह्या दोन्ही गोष्टींच्या आरामासाठी आणि रिकव्हरीसाठी झोप लागते. त्यामुळे जो कष्ट करतो, दिवसभर शारीरिक श्रम करतो, आता फॉर एक्झाम्पल मी एक्सरसाइज करतो, आता जेव्हा आय रिअलाइज की मी जेव्हा वर्कआउट करतो जिम मध्ये रेग्युलरली, सो माय मसल्स आर सो फटीग दॅट आय रिअली हॅव टू स्लीप अर्ली. झोप छान लागते मला. जे लोक रन करतात रेग्युलरली, दिवसार सकाळी रन करतात, दुपारी काम करतात, त्यांना रात्री छान झोप लागायला काही अडचणच यायला नाही पाहिजे. सो दे वेळेस उतार वयामध्ये ऍक्टिव्हिटी कमी होते, एक्सरसाइज होत नाही, आणि त्यामुळं कदाचित त्यांना झोप लागत नाही. असं एक सिम्पल लॉजिक मला ते दिसतं त्यामध्ये. सो एक्सरसाइज केला तर तुम्हाला, म्हणजे वाय एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टंट, वाय फिटनेस इज इम्पॉर्टंट, स्पेशली इन द ओल्डर एज. म्हणजे आता मी 47 years old आहे, though I feel myself like I'm just 20-25 because of the exercise itself. So as they say, sleep like a baby. If you want to sleep like a baby or sleep like a young person, you have to work out like a young person. You have to stress your body and do exercise, and then I think you'll have a good sleep, na? Okay. Thank you very much. Ameya, you had a point, before I ask my question, but yeah, if you can just highlight it. नाही जस्ट मॅडम जे सांगत होत्या ना, त्यात की आरईएम स्लीप आपण जे म्हणतो, रॅपिड आय मुवमेंट. सो वाय इज दॅट इम्पॉर्टंट? म्हणजे बऱ्याच वेळा असं म्हणतो आपण की आपण गाढ झोपलो असताना अचानक 4, 4:30, 5 पहाटे उठू नये नॉर्मली, किंवा अशा अलार्म्स आपण लावू नये पाहिजे, किंवा जनरली जसं मॅडम म्हटल्या ना की 6 ते 8 तास झोप का व्हायला पाहिजे, कारण शेवटचे जे 1.5-2 तास आहेत आपले सकाळचे, दॅट इज आरईएम स्लीप. आणि आरईएम मध्ये वेन वी ड्रीम, विविड ड्रीम्स आपल्याला वगैरे जेव्हा येतात, जसं मसल बिल्डिंग नॉन आरईएम स्लीप मध्ये होतं, किंवा मेटाबोलाइट्स हार्मफुल जे आहेत बॉडीतले ते क्लीन होतात नॉन आरईएम मध्ये, आणि मग ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट होतो वगैरे वगैरे. तसंच आरईएम स्लीप मध्ये जे काय आपण दिवसभर व्हॉट एव्हर वी लर्न, किंवा व्हॉट एव्हर वी ट्राय टू ग्रास्प थ्रू आउट द प्रिव्हियस डे, ते सगळं प्रोसेस होऊन आपल्या मेमरीत स्टोअर केलं जातं, ते नॉर्मली आरईएम स्लीप मध्ये. सो विच इज वाय आरईएम स्लीप इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. म्हणून जे काही लोक म्हणतात की 3 आणि 4 तासात झोप तुम्ही गाढ झोपला की तुम्हाला बास असते किंवा काय, ठीक आहे, इन द शॉर्ट टर्म इट इज ओके, की काय एखादी लाईफ मधली फेज आहे, बिकॉज एव्हरीवन हॅज लाईफ हॅपन्स टू एव्हरीवन, चेंजिंग फेजेस असतात. तुम्ही एखाद्या अशा फेज मधनं जाल उद्या मे बी की यू आर मॅरिड, यू हॅव अ बेबी, किंवा वॉट एव्हर, किंवा बिकॉज ऑफ वर्क तुमची झोप कमी होईल.
सो मे बी 7, 8, 10 दिवस, 15 दिवस, महिना, 2 महिने इट्स ओके. पण इन द लॉंग रन हे काय बेसिक रूल्स फॉलो केले पाहिजे, जो मॅडमनी खूप छान प्रकारे सांगितला पॉईंट, की 7 ते 8 तास किंवा एक 6 तास तरी मिनिमम ऑन एन ऍव्हरेज झोप झाली पाहिजे. सगळ्या स्टेजेस ऑफ स्लीप तुमच्या नॉर्मली पूर्ण व्हायला पाहिजे, ऍटलीस्ट 70% थ्रू आउट द इयर. Okay. Thank you very much. Ameya, you have got a lot of certification in fitness. What are the certifications you have? सो प्रिसिजन न्यूट्रिशन म्हणून कॅनडाची एक हे आहे, फर्म आहे. तिथून मी मास्टर्स केले न्यूट्रिशन सायन्समध्ये. देन आय एम ऑल्सो डुईंग अ स्ट्रेस आणि रिकव्हरीचं एक स्पेशल सर्टिफिकेशन फ्रॉम द सेम फर्म. INFS मधून मी ऍडव्हान्स्ड डिप्लोमा कम्प्लीट केलाय न्यूट्रिशन सायन्समध्ये. फॅब्युलस माइंड म्हणून एक US ची एक फर्म आहे, तिथून पूर्ण केलाय. अँड देन देर दिस ट्रेनर कॉल्ड फेलिक्स हु इज प्रेटी फेमस इन द US. तर त्यांचाही एक कोर्स आहे, तोही मी कम्प्लीट केलाय आता रिसेंटली. I had a reason for asking that. कारण काय ते Yeah. technical terms आहे, which normal people don't understand, like melatonin, cortisol. If you can just tell the audience about it in a simple language. Absolutely. So, sir, And how melatonin is the sleep. sleep is there. Yeah. Yeah. So, melatonin is the sleep hormone, number one. आणि melatonin secretion is very important. आता गमतीचा भाग असा आहे की तुम्ही जेव्हा झोपायला जाता तेव्हा समजा जस्ट झोपायला सुरुवात करताय आणि एक अर्धा पाऊण तासात झोप मोड झाली, तर जे मेलाटोनिन सिक्रिशन चालू झालेलं असतं बॉडीचं, ते अचानक थांबून जातं. आता मेलाटोनिन सिक्रिशन किती इम्पॉर्टंट आहे, तर शिकागोमध्ये आता एक रिसर्च केला गेला रिसेंटली की झोप तुमची पूर्ण झाली तर सेम अमाऊंट ऑफ म्हणजे सेम काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, सेम वर्कआउट असून पण इफ यू स्लीप रिअली वेल तर तुम्ही 55% मोर बॉडी फॅट यू टेन टू बर्न. त्याचं कारण सिम्पल आहे की मेलाटोनिन काय काम करतं, तर म्हणजे आता जे स्लीप हॉर्मोन मी म्हटलं ते बेसिकली तुमचा जो ब्राऊन ॲडिपोज टिश्यू आहे, म्हणजे AK बॉडी फॅट, म्हणजे आपण इन्फेमसली नोन एज बॉडी फॅट, ते ऑक्सिडेशनचं काम करतं. चरबी, ऍब्सोल्युटली ते ऑक्सिडेशनचं काम करतं. आता ते ऑक्सिडेट झाल्याने तो फॅट लॉस होतो ही गोष्ट वेगळी, पण दॅट इज द मोस्ट मायटोकॉन्ड्रिया डेन्स पार्ट ऑफ युअर बॉडी, म्हणजे जो आपण ब्राऊन ॲडिपोज टिश्यू म्हणतोय. सो त्याचा दुसरा फार मोठा फायदा असा आहे की तुम्ही झोपल्यामुळे तुमचं ते फॅट ऑक्सिडेट होतं अँड ऑल ऑफ दॅट एनर्जी जे मायटोकॉन्ड्रिया विच प्रोड्युसेस, एकदम सिम्पल लँग्वेजमध्ये ATP जे आपण ऐकतो, बॉडीची एनर्जी करन्सी, ती ऑन पॉइंट प्रोड्यूस होती ब्राऊन ॲडिपोज टिश्यू जेव्हा तुम्ही ऑक्सिडेट करता तेव्हा, आणि त्या ऑक्सिडेशनला प्रमोट करतं मेलाटोनिन, ज्यासाठी मेलाटोनिन खूप इम्पॉर्टंट आहे. दुसरं म्हणजे कॉर्टिसॉल. कॉर्टिसॉल म्हणजे आपलं स्ट्रेस हॉर्मोन, की जे की बदनाम आहे. ऍक्च्युली कॉर्टिसॉल लेवलचे एका ठराविक गोष्टीपर्यंत आपल्याला इम्पॉर्टंट आहेत. म्हणजे जसं आपण स्ट्रेसमध्ये 2 प्रकार आहेत, एक यू स्ट्रेस विच इज गुड स्ट्रेस आणि दुसरं डिस्ट्रेस. सो गुड स्ट्रेस म्हणजे काय, की जेव्हा तुम्ही एक्सरसाइज करताय, जेव्हा तुम्ही धावताय, तेव्हा सुद्धा तुमचे कॉर्टिसॉल लेवल्स थोडे राईज झालेले असतात. सो दॅट इज इम्पॉर्टंट. पण बियॉन्ड अ पॉईंट कॉर्टिसॉल लेवल्स जेव्हा राईज होतात तेव्हा दे स्टार्ट ब्रेकिंग डाऊन मसल, म्हणजे तुमचं अॅनाबॉलिझम मधून यू स्लिप इन टू कॅटाबॉलिझम फॉर नो रिझन. सो अशा काही सिम्पल गोष्टी आहेत की मेलाटोनिन सिक्रिशन न होणं म्हणजे काय, की झोप पूर्ण न होणं. झोप पूर्ण न झाल्यामुळे तुम्हाला एनर्जी मिळत नाही, त्याचं कारण हे अगदी सिम्पल सायन्समध्ये जर का सांगायचं झालं तर. आणि सिमिलरली तुम्हाला जी द काइंड ऑफ बॉडी कंपोजिशन यू वॉन्ट, की तुमचं न्यूट्रिशन ऑन पॉईंट आहे, वर्कआउट खूप छान आहे, पण तुमचं फॅट पर्सेंटेज हवं तसं कमी नाही आणि मसल मासच जास्त झालाय. इट कुड बी ॲज सिम्पल ॲज स्लीप. जसं मी सुरुवातीला म्हटलं की मोस्ट ऑफ द सोल्युशन्स लाई इन द सिम्पलेस्ट ऑफ फॅक्ट्स, की सगळ्यात सिम्पल काय आहे तर नीट झोपणं. सो ट्रस्ट मी वेन आय से दिस, की बरेच लोक म्हणतात की डाएट ॲज अ न्यूट्रिशनिस्ट, इनफॅक्ट असं म्हणतो आपण, म्हणजे का डायटिशियन्स पण सांगतात की इट इज 80% डाएट, 20% वर्कआउट. सो आय वुड फर्मली से इट इज नॉट लाईक दॅट. इट्स 33% ऑफ एव्हरीथिंग. म्हणजे स्लीप सुद्धा आणि रिकव्हरी, त्या दोन्ही गोष्टी सर तेवढ्याच इम्पॉर्टंट आहेत आपल्यासाठी. ओके. मला असं वाटतं इथे राजेश, मला इथे अमेयाला विचारायला आवडेल की तुझा प्रवास जो आहे बेसिकली तो एक क्लासिक फॅट लॉस म्हणतो ना आपण, फ्रॉम फॅट टू फिट. म्हणजे यू आर लाईक, व्हॉट वॉज युअर वेट जेव्हा तुम्ही सुरू केलं? 131 सर. आय वॉज 131 and I'm down to 71 now. ओके. 131. ओके, 131 किलोग्रॅम्स, 131 किलो पासून 71 किलोग्रॅम्स, दॅट इज अबाउट 60 kgचा लॉस. सो या. You are the inspiration, sir. You are the inspiration. अरे, so taking inspiration from Ameya, actually I also was on kind of that journey. म्हणजे माझा प्रवास एवढा मोठा नव्हता. मला फक्त 75 किलो पासून 70 पर्यंत मी आलो होतो. मी काही महिन्यापूर्वी ते केलं. तर मी सुद्धा थोडासा अभ्यास त्याचा तो केला की फॅट लॉस साठी काय जरुरी आहे. म्हणजे जसं अमेयाने फॅट लॉस करताना जे अनुभवलं, ऑब्व्हियसली हिज जर्नी वॉज ह्यूज. म्हणजे
पण मला सुद्धा माझे बॉडी Okay. फॅट त्यावेळेस 17-18% होतं. 17-18% पासून आय वॉन्टेड टू काइंड ऑफ गेट इन टू द 6 पॅक झोन ना. कधी यंग असताना थोडंफार होतं, पण आता पुन्हा एकदा ह्या वयामध्ये फॅट लॉस करता येईल का हा प्रयत्न, आणि पुन्हा एकदा 10%च्या खाली बॉडी फॅट न्यायचं होतं मला. सो I've experienced that myself in the last journey of the last 1 year approximately, की ज्या पिरियडमध्ये when everything is on point like Ameya said, म्हणजे माय डायट इज करेक्ट, मतलब मी कॅलरीज डेफिसिट मध्ये आहे, मी कमी खातोय बॉडीच्या गरजेपेक्षा, ज्यामुळे फॅट ऑब्व्हियसली शरीरातलं बर्न होतं. इट इज व्हेरी सिम्पल अँड बेसिक ना. तुम्ही एनर्जी जर कमी दिली शरीराला तर द फॅट शुड बर्न. आणि एक्सरसाइज सुद्धा त्यासोबत झाला पाहिजे. यू शुड बी वर्किंग आउट, मसल स्टिम्युलस आणि प्रोग्रेसिव्ह रेजिस्टन्स ट्रेनिंग असायला पाहिजे वगैरे. आणि मग त्यात सांगताना सगळे सांगायचे की स्लीप इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टंट ना. सो लाईक दिस तिन्ही गोष्टीचा बॅलन्स व्हायला पाहिजे, स्लीप, एक्सरसाइज आणि न्यूट्रिशन. सो थिओरिटिकली ठीक आहे. सो प्रॅक्टिकली आपण असं म्हणतो ठीक आहे ना यार, क्या होत आहे, सोने नाही झोपलं तर एवढं काय होतंय. बट आय एक्सपिरियन्स माय सेल्फ की फॉर द पिरियड्स मी जर एक 8-10 दिवस 15 दिवस काही कारणांमुळे, सहसा मॅरेथॉनच्या तयारीमुळे असेल किंवा दुसऱ्या काही इश्यूज असतील, झोप जर नाही पूर्ण झाली तर इमिजिएट माझा फॅट लॉस जो व्हायचा ना, म्हणजे जर तो 12-13-14% आसपास होता, मग तो हळूहळू कमी व्हायचा. आणि मला अचानक असं वाटायचं, अरे मी आता 3-4 दिवस झालं एक्सरसाइज होतोय, कॅलरीज डेफिसिट बरोबर मेंटेन केलाय, पाणी भरपूर पितोय, पण तरी सुद्धा फॅट परत वाढायला लागलंय. अरे असं का होतंय. वेन आय थॉट बॅक आय रिअलाइज की खरंच की झोप ज्या पिरियडमध्ये पूर्ण होत नाहीये त्या काळामध्ये युअर फॅट लॉस जर्नी स्टॉप्स. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर. येस. म्हणून Very important. आपण बऱ्याचदा बघतो की रनर्स, आय ऑलवेज वंडर, खूप रनर्सला मला वाटतं हा प्रश्न असतो, अँड विल कम टू दॅट इन द नेक्स्ट सेशन्स. म्हणजे आपले जे पुढे सेशन्स आहेत 16 आठवड्याचे, त्यामध्ये फॅट लॉस किंवा प्रोटीनचं इम्पॉर्टन्स आणि न्यूट्रिशन हे आपण करणारच आहोत कव्हर. रनर्स खूप सारे बघा तुम्ही, दे रन सो मच, दे रन सो लॉंग डिस्टन्सेस, बट स्टिल मेनी ऑफ देम आर नॉट एबल टू लूज बॉडी फॅट दॅट मच. सो कुड दिस बी वन ऑफ द रिझन्स. रनिंग करतायत ते, दे आर डुईंग एव्हरीथिंग ऑन पॉइंट, बट मे बी द न्यूट्रिशन अँड सेकंडली द स्लीप. जर झोप पूर्ण होत नसेल तर तुमचा फॅट लॉस होणार नाही. दिस इज द पॉइंट टू टेक होम फॉर ऑल रनर्स. सगळ्यांनी हे लक्षात ठेवा. Okay. Absolutely, That's good. sir. Absolutely. Absolutely correct. Thank you very much for your valuable inputs. Now I have to ask the two most busiest people out here. How do you manage? No, all three of you are busy. I'm the only one who's not very busy. Okay, so let me ask this question to all three of you. I'm not busy. Even I'm not. Now everybody. So now only Ashwini is busy. Okay. So Ashwini, the busiest person here in the panel. How do you manage sleep with life and running? Hats off. व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे मला वाटतं हा खूप महत्वाचा प्रश्न आहे फॉर ऑल फिमेल्स. आणि मी बऱ्याच वेळेला हा प्रश्न, म्हणजे बरेच जण ऐकणाऱ्यांना हे माहित असेल माझी जर्नी, किंवा वेन आय डिड कॉम्रेड्स आय वॉज इन्व्हायटेड अ लॉट ऑफ टाइम्स. तिथे हा प्रश्न खूप इम्पॉर्टंट होता. लाईक अ female who is working woman who has kids and who has to manage a home, कसं म्हणजे घर सांभाळून कसं इतकं पण वेळी आहे का, म्हणजे इतका वेळ देणं, म्हणजे यू हॅव टू नाउ नॉट ओनली मी, माय फ्रेंड सुचित्रा who's going to do a full Ironman. I mean, comrades तो उसके आगे कुछ भी नहीं है. How she manages, how I manage, how my friend Ranjita and all my teammates, female Pallavi, I mean, all females, they try to manage. Now, how I did was, like I said, I'm again saying I love to sleep. So my main this thing while training is always to reschedule my time. Like if I have to manage my whole day, I have to get up early. I have only 24 hours of the day. So I have to manage those 24 hours accordingly. So what is left in my hand is getting up early. So specifically when I did comrades, I had to take for weekly, I had to put in 2 to 3 hours per day, and at weekend we had to put almost 4 to 5 hours every weekend. Like on Saturday we had to do a workout for 4 hours, and on Sundays maybe we had to run for 5 to 6 hours. So being a doctor, like I'm not very busy practitioner, but I have to work for 4 to 5 hours in my clinic. So managing that, my home, my kids, and my schedule basically. तर याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं काय मला असं वाटतं की टाइम मॅनेजमेंट. अँड ॲज अ फिमेल वी आर व्हेरी गुड ॲट इट. ऑल फिमेल्स आय थिंक की
आम्हाला आवडतं म्हणजे टाइम मॅनेज करणं. सो आय यूज टू गेट अप अर्ली. वी यूज टू ऑलमोस्ट गेट अप at 3 o'clock when we had long runs. So for that I had to plan sleeping early. 3ला उठायचं म्हणजे 6 तास झोप व्हायची म्हणजे मला ऍटलिस्ट 9ला तरी झोपायला पाहिजे. सो वी यूज टू प्लॅन. आय अँड माय हजबंड वी बोथ डिड कॉम्रेड्स. ही वॉज माय स्ट्रॉंग पिलर आणि आम्ही एकमेकांना खूप सपोर्ट करून त्या ही यूज टू वेक मी अप और आय यूज टू वेक हिम अप. सो आम्ही प्लॅन केलं होतं की लवकर झोपायचं म्हणजे झोप कॉम्प्रोमाइज नाही करायचं. मगाशी मी जसं म्हटल्याप्रमाणे इफ वी हॅड टू कॉम्प्रोमाइज अवर स्लीप वी यूज टू स्किप आवर वर्कआउट. दॅट वॉज द थिंग वी फॉलोड. सो बेसिकली लवकर उठणे, त्याच्यासाठी लवकर झोपणे, त्याच्यानंतर तुमचा डे प्लॅन होतो. यू रिअली गेट ample of time. म्हणजे वी यूज टू फिनिश अवर वीकली रन्स बाय अबाउट 6 in the morning. म्हणजे 6ला आमचं सगळं वर्कआउट संपलेलं असायचं. देन वी हॅड किड्स म्हणजे मुलांना शाळेला पाठवायचं, त्याच्यानंतर क्लिनिकची कामं, सगळं शेड्यूल रुटीन व्यवस्थित बसलं होतं. अँड दॅट टू टेकिंग केअर ऑफ द डायट अँड ऑल. सो बेसिकली वेन यू हॅव टू रन सो मच अँड यू हॅव टू पुट युअर मसल्स ॲट जिओपार्टी बिकॉज कार्डिओव्हॅस्क्युलर वर्कआउट खूप होतो इथे आणि मसल लॉस ऑब्व्हियसली रनिंग मध्ये जास्त होतो. सो वी हॅड टू टेक केअर की आमचा मसल मास. वी हॅड कन्सल्टेड न्यूट्रिशनिस्ट ऑल्सो, डॉक्टर प्रीती रेवले हु इज देअर इन सातारा. तर त्यांनी सगळं मॅनेज करून दिलं होतं. अँड आय यूज टू प्लॅन एव्हरीथिंग, बाईंग ऑल द थिंग्स, मेकिंग ऑल दोज थिंग्स. वी यूज टू फॉलो अ हाय प्रोटीन डाएट घ्यायचो आम्ही त्यावेळेला, कार्ब्स पण घ्यायचो, प्रोटीन्स पण घ्यायचे. तर हे सगळं मॅनेज करून द मेन थिंग आय वुड टेक होम मी सांगू शकते की लवकर उठणे हाच माझ्याकडे द मेन दिस थिंग की इट वॉज अर्ली झोपणे आणि लवकर उठणे. दॅट वॉज द थिंग विच आय मॅनेज अँड वी हॅड क्रॅक डाऊन द कोड. I think Sandeep will also agree with this. He gets up always early. We used to get up. एक रेलेव्हंट इथं क्वेश्चन असा आहे, विजय पवारने विचारलाय. विजय पवार इज अ व्हेरी फास्ट अँड व्हेरी गुड रनर अँड ही इज ऑल्सो व्हेरी कीन ऍथलीट. त्यांनी एक प्रश्न असा विचारलाय की व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन फूड अँड स्लीप. म्हणजे जेवण तुम्ही काय खाता आणि कधी खाता याचं रिलेशनशिप काय आहे झोपण्याशी, म्हणजे तुम्हाला. सो आणि त्याचं पुढे प्रशांतचंद्र पाटील आहे, डॉक्टर प्रशांतचंद्र पाटील, त्यांनी एक कमेंट अशी टाकली आहे की ते रात्री झोपताना ही हॅज अ ग्लास ऑफ बटर मिल्क और लस्सी वगैरे अशा टाईपचं काहीतरी. सो दॅट हेल्प्स हिम स्लीप वेल. सो आय थिंक आपल्या जुन्या याच्यात सुद्धा सांगितलेलं आहे ना, रात्री झोपताना एक ग्लास दूध पिऊन झोपा वगैरे. त्याचं कारण कदाचित असं, आय थिंक आम्ही शुड बी एबल टू आन्सर दॅट इन अ टेक्निकल वे. आय डोंट नो, पण मला असं वाटतं समथिंग विच इज फॅट इन इट ना, फॅटी गोष्टी घेऊन झोपलं तर आय थिंक इट हेल्प्स यू स्लीप बेटर. मला स्वतःला जे वाटतं ते असं आहे की इमिजिएटली झोपायचं नाही. सगळ्यात महत्वाचं जेवण थोडं लवकर करायचं. लवकर म्हणजे आता करंटली माझा फॅट लॉस जर्नीमध्ये किंवा फिट जर्नीमध्ये लवकर 7-8 वाजता जेवतो. पूर्वी आपण सगळे ना 9-10 वाजता जेवायचं, टीव्ही बघत बघत, मोबाईल खेळत, आणि मग 10-11 वाजता जेवायचं आणि मग झोपायचं, असं आपलं रुटीन असतं. बट आय थिंक दॅट इज व्हेरी इनकरेक्ट. सो लवकर डिनर घ्यायचा अँड मे बी आफ्टर अ गॅप ऑफ 1 hour or at least 1 hour यू शुड स्लीप. आणि झोपताना प्रेफरेबली मे बी हाफ अ ग्लास ऑफ मिल्क is what I think, and Ameya I think should be able to answer that well. He being a nutritionist, what do you think about this? Food. ऍब्सोल्युटली सर. सो फूड टायमिंग्स म्हणजे जे आपण म्हणतो ना की ते थोडे त्याला इम्पॉर्टन्स पहिल्यापासून देत आलेत लोक, म्हणजे किंवा बरेच पहिल्यापासून आपल्याला सांगत आलेत. त्याला एक सर सिम्पल रिझन असं आहे की जेव्हा तुम्ही तुमच्या झोपेमध्ये आणि तुमचा लास्ट मील ऑफ द डे कुड बी द हेवीएस्ट, म्हणजे तो डिपेंड्स ऑन अन इंडिव्हिज्युअल इटिंग पॅटर्न, तसा काय असेल तसा. पण ते हेवीएस्ट मील जरी असेल तरी इट शुड बी डन ॲटलिस्ट 90 to 100 minutes बिफोर यू प्लॅन टू स्लीप. त्याला सिम्पल रिझन असं आहे की फूड अल्टिमेटली इज इन्फॉर्मेशन. म्हणजे आपण खाताना आपल्या जिभेला कळत असतं की आपण काय खातोय, किती चविष्ट आहे, किती चविष्ट नाही. पण अल्टिमेटली वन्स इट गोज इन टू युअर स्टमक इट इज इन्फॉर्मेशन. आणि ती इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करायला बऱ्याच काउंटलेस प्रोसेसेस आपल्या स्टमकमध्ये चालू असतात. आता जर तुम्ही झोपायच्या जस्ट आधी खाल्लं असेल तर ऑब्व्हियसली ऑल ऑफ दॅट प्रोसेसिंग टू बी डन विल टेक सम टाइम, आणि त्यामुळे मग तुमची झोप नीट होत नाही, पूर्ण होत नाही. मग जसं मॅडमनी स्टेजेस सांगितल्या झोपेच्या, त्या कुठेतरी मिसमॅनेज होऊन जातात. आणि जर हे अगेन प्रोलॉंग पिरियड होत राहिले, या स्टेजेस जर का तुमच्या चुकत गेल्या, आणि ऑब्व्हियसली कमिंग बॅक टू द मिल्क पॉईंट, बऱ्याच जणांना मिल्क ऍक्ट ॲज अ कामिंग फॅक्टर. आता आपल्या इंडियन्स म्हणजे आपण आपल्या डीएनएज मध्ये असं म्हणू आपण की वी नॉर्मली मेटाबॉलाइज मिल्क रिअली वेल. कारण आपल्या डीएनएज मध्ये आपण पहिल्यापासून
आपल्या इथे दूध आणि दुधाचे पदार्थ आपले पूर्वज कन्झ्युम करत आले. सो इट इज इन आर डीएनए. त्यामुळे लॅक्टोज इंटॉलरन्स हा खूप कमी बघायला मिळतो इंडियात. सो त्यामुळे ती सवय असल्यासारखी आहे आपल्याला. सिम्पल रिझन आहे की फॅट्स सारखे फॅट्स आपण खाऊन, तुम्ही कुठलाही सोर्स फॅट्सचा घेऊन रात्री नट्स जरी खाल्ले तुम्ही तरी तुम्हाला झोप चांगली लागणार आहे. पण बऱ्याच जणांना झोप लागायचं हे कारण आहे की वी मेटाबोलाइज मिल्क रिअली वेल अँड रिअली क्विकली कम्पेअर्ड टू मेनी अदर एथनिसिटीज आणि हे. सो हे त्याला कारण आहे. पण सर हा की पॉईंट खूप म्हणजे हे खूप महत्वाचं आहे की तुमचं लास्ट मील किंवा द लार्जेस्ट मील किंवा डिनर जे म्हणतो आपण, दॅट शुड बी ऍटलीस्ट 90 to 100 minutes बिफोर यू प्लॅन टू स्लीप. ओके. तरच तुमची स्लीप विल नॉट बी इंट्रुडेड बाय डायजेशन किंवा हे. ओके. थँक्स अमेया. आणि आय वुड लाईक टू ऍड वन पॉइंट. Ameya, I would like to add one point की चांगली क्वालिटी ऑफ झोप मिळण्यासाठी आय थिंक वी मिस्ड आउट ऑन दॅट की गेटिंग ऑफ युअर गॅजेट्स. तो एक पॉइंट मला वाटतं खूप इम्पॉर्टंट आहे. बरोबर आहे. आता मेलाटोनिनची गंमत अशी आहे, स्लीप हॉर्मोन जे आपण म्हटलं ना, ते सिक्रेट होतं फक्त डार्क मध्ये. म्हणजे पूर्ण जेव्हा अंधार असेल किंवा ऍटलीस्ट असं म्हणू आपण की 80-90% डार्कनेस मध्येच ते सिक्रेट होतं. आता आपण जे गॅजेट्स यूज करतो, सो आय एम नॉट अगेन्स्ट टेक्नॉलॉजी ऑब्व्हियसली. आता इट्स अन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाईफ आणि ते वाढतच राहणार. पण ते कितपत आपल्या स्लीप सारख्या इम्पॉर्टंट गोष्टीत कितपत त्याचं इंट्रुजन यावं हे तितकंच आपल्या हातात आहे. असं काही नाहीये की आपण रात्री झोपायच्या क्षणापर्यंत आपल्या हातात गॅजेट असलंच पाहिजे, नाहीतर आपल्याला सक्सेस आयुष्यात मिळणारच नाही. नक्कीच नाहीये. सो पाऊण एक तास आधी जर का आपण गॅजेट्स पूर्ण ठेवून दिले, त्याने काय होतं की जो गॅजेट्स मधून ब्ल्यू लाईट येतो, दॅट ब्ल्यू लाईट मेलेटोनिन सिक्रेट व्हायची. जसं मॅडम तुम्ही मागाशी म्हटला, सर्केडियन रिझम आपली बायोलॉजिकल सायकल आहे. समजा 10:30-11 वाजता तुमचं मेलेटोनिन सिक्रेट व्हायला चालू होत असेल आणि 11-11:30 वाजता जर का तुम्ही मोबाईल घेऊन बेडवरती पडून वाचताय, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया चालू आहे किंवा इव्हन काम चालू असेल, तरी तो मेलेटोनिन सिक्रेशनचा विंडो एकदा निघून गेला ना, तर मग इट इज डिफिकल्ट त्या दिवशीसाठी. त्यामुळे मग ती झोप डिस्टर्ब होणं. आणि आता अगेन ही जर सवय लागत गेली आपल्याला, इट्स व्हेरी डेट्रिमेंटल. सो आत्तापासून म्हणजे जसं आता मॅरेथॉन आपली आहे, 12 वीक्स मध्ये वगैरे मॅरेथॉन आहे, आत्तापासून जर तुम्ही प्लॅन केलात की ह्या छोट्या गोष्टीत, आणि इट्स व्हेरी सिम्पल की तुम्ही बेडमध्ये जायच्या आधी एक अर्धा पाऊण तास आधी गॅजेट वाजून ठेवून द्या, झोप तुमची स्वस्त होईल. सो ह्याच्यामुळे तुमचं ट्रेनिंग, तुमचा रेस डे इतका चांगला निघणार आहे. तर जसं म्हणजे आपला कमिंग बॅक टू द क्वेश्चन की हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. ब्ल्यू लाईट एक्सपोजर जे म्हणतो आपण, किंवा इव्हन नॉर्मल लाईट एक्सपोजर पण काही असेल, टेलिव्हिजन असेल, नेटफ्लिक्स असेल, प्राईम, काही बघत असेल, टॅबलेट, आयपॅड, वॉट एव्हर, जस्ट कीप इट ऑफ 45 minutes बिफोर यू स्लीप. व्हेरी गुड पॉइंट मॅडम. Thank you. I have one question which for the panelist. What अवघड तर happens for एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि अगर शिफ्ट ड्यूटी जब करता है लोग, डॉक्टर्स बहुत लोग करते हैं शिफ्ट ड्यूटी, नाइट ड्यूटी करते हैं, तो जहाँ पे शेड्यूल सब उल्टा हो जाता है, तो उनके लिए क्या एडवाइस है आप लोगों को? दे आर ऑल्सो रनर्स बट दे ऑल्सो समटाइम्स दे हैव टू डू नाइट ड्यूटी. आई थिंक सबसे सिंपल और सबसे इफेक्टिव चीज ये है कि you get your shift change if possible. okay but practically life happens, like Ameya said, to everyone. And very few people are fortunate enough to be able to not have sacrificed your sleep at night time, because obviously, see, when humans evolved, we evolved to work during the day and sleep at night, right? अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, बाद में और आगे जाके कंप्यूटराइजेशन की वजह से, और अभी ये सब टेक्नोलॉजी की इश्यूज की वजह से, एंड प्रोडक्शन एंड ऑल, कंपनीज हैव टू वर्क अराउंड द क्लॉक. इसलिए कुछ लोगों को नाइट ड्यूटी करना पड़ेगा. सो उनको तो कुछ ऑप्शन है नहीं. सो ऑब्वियसली अदर देन दैट कि वो जॉब पे सो जाए, विच इज नॉट गुड एडवाइस, साउंड एडवाइस. लेकिन वो रात को काम करेंगे रात भर, तो सवेरे दे हैव टू मेक अप फॉर इट. आई मीन, व्हाट एल्स कैन यू डू? गैजेट्स और प्रोग्रेस और ये सब चीजों का ये एक प्राइस है जो हम पे कर रहे हैं, लेकिन यू हैव टू. अब लोग क्या करते हैं कि रात को, जो लोग रनर आहे, जे रनर्स आता रात्रीची ड्युटी करतात, ते लोक रात्रीची ड्युटी करून मग दिवसभर सुद्धा काम करतात, आणि दुसऱ्या दिवशी समजा परत ते त्यांची रात्री जर झोप झाली नाही तर ते अट्टाहासाने पळायला येतात. आय थिंक दे शुड ऍडजस्ट देअर शेड्यूल्स. त्यांचे रन्स जे असतात, एस्पेशली द हार्ड वर्कआउट्स, म्हणजे लॉंग रन्स जे असतील, किंवा जे त्यांचे इंटरव्हल ट्रेनिंगचे वर्कआउट्स असतील, सो इझी रन्स. आता आपला शेड्यूल फॉर एक्झाम्पल सातारा हिल मॅरेथॉनचा आपण दिलाय, ज्यामध्ये सांगितलंय की रविवारी लॉंग रन करा, सोमवारी रेस्ट घ्या, मंगळवारी इझी रन करा, बुधवारी तुम्ही क्रॉस ट्रेनिंग करा. सो शेड्यूल अगदी हार्ड अँड फास्ट फॉलो करायला पाहिजे असं नाहीये.
ज्याचा जसा शेड्यूल आहे, ज्याची नाईट ड्युटी ज्या वेळेस आहे, सो ही शुड मेक शुअर की नेक्स्ट डे ऑब्व्हियसली काही ड्युटी करून तुम्ही तिथे येऊन पळायला नका जाऊ लगेच. त्या दिवशी तुम्ही दिवसात झोप पूर्ण करून घ्या, काही करून. अँड समटाइम्स सी यू शुड ऑल्सो कन्सिडर दिस फॅक्ट, संध्याकाळी सुद्धा तुम्ही पळू शकता. नॉर्मली इन द नॅचरल कोर्स ऑफ थिंग्स रात्री झोपायचं, सकाळी पळायचं, हे बेस्ट आहे. पण ज्याला ते जमत नाही त्यांनी काय करावं? मेनी पीपल इन द जिम ऑल्सो, आय नो पर्सनली अँड आय ऑल्सो डन दॅट समटाइम्स. जर तुम्हाला असं झालं की दिवसा तुम्हाला शेड्यूल मध्ये नाही फिट होत आहे, तुम्हाला रात्र ज्यांची ड्युटी आहे, रात्री एखादा कॉल आला, पेशंट आला, जागरण झालं, तर मग सकाळी जिम करायची गरज नाही, रन करायची गरज नाही, तुम्ही त्यावेळेस दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी करू शकता. सो यू कॅन रन इन द इव्हनिंग ऑल्सो ना. सो यू कॅन रन मे बी. इनफॅक्ट आय नो दॅट सम पीपल व्हॉट दे डू इज, संध्याकाळी त्यांना ड्युटीवर जायचं असेल ना, तर ते रन संध्याकाळी करतात अँड देन दे गो ऑफ टू द ड्युटी अँड देन वेन दे कम बॅक दे गेट गुड स्लीप. असंही करू शकता. सो यू हॅव टू ऍडजस्ट अकॉर्डिंग टू युअर शेड्यूल इज व्हॉट आय वुड से. ऍब्सोल्युटली, व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट सर, खूप इम्पॉर्टंट आहे हा पॉईंट सगळ्यांसाठीच. आणि व्हेन इट कम्स टू गॅजेट, या वन मोर थिंग, व्हेन इट कम्स टू गॅजेट ना, आता जस्ट माझ्यासमोर एक योगावर गंमत दिसते, मला तुम्हाला दाखवायची. एकच सेकंड ना, जस्ट होल्ड ऑन. सो आय गॉट दिस गॅजेट रिसेंटली. दिस इज अ गॅजेट. सो आपण म्हणतो गॅजेट्स झोपेसाठी हार्मफुल असतात, बट दिस इज वन गॅजेट विच आय थिंक इज युजफुल, बिकॉज आय थिंक दिस विल कम. झोप लागण्यासाठी काय करू शकतो आहे ना, फॅटी प्रोडक्ट किंवा दूध घेणं वगैरे ठीक आहे, बट आय पर्सनली थिंक दॅट लिसनिंग टू म्युझिक, नाही का, जर झोप लागत नसेल लवकर तर छानपैकी, अरे सी दिस वर्क जस्ट नाउ, पॉवर आला. सो दिस इज अन ऑटोमॅटिक, लक इज ऑन माय साइड. सो ऑटोमॅटिकली 10 मिनिटांनी, 15 मिनिटांनी किंवा अर्धा तासाने हा छान सुगंध सोडतो. तो अरोमा थेरपी तुम्ही ऐकलं असेल. तर जर तुमच्या रूम मध्ये प्लेझंट स्मेल असेल आणि प्लेझंट साऊंड असेल तर झोप छान लागते. त्यामुळे ज्यांना कमी वेळात छान झोप लागायची असते आणि लागत नाही झोप, ज्यांना इन्सोमिया आहे ना, त्यांच्यासाठी सच गॅजेट्स कॅन बी ऑफ गुड हेल्प ना. हे आता मला जस्ट रिसेंटली मिळालंय, एका कोणीतरी गिफ्ट दिलंय मला हे. आय विल नॉट शो यू व्हॉट इज बिहाइंड दिस हँड. So this was received as a gift from sir. So nice pleasant smell is there in the room, nice music in the room. I think the gadgets can help to sleep also, not only harmful. Absolutely. Sometimes they can be Absolutely useful. sir. This is what we call bedtime ritual. आपलं रिच्युअल सारखं आपण ओळखलं की काही जणांना म्युझिकने तो काल्मिंग एक जो फॅक्टर म्हणतो आपण, जो हवा असतो रात्री की दिवसभराच्या स्ट्रेस नंतर, कामानंतर, तर ही पण अरोमाथेरपी इज ऑल्सो, इट्स क्वाईट इफेक्टिव्ह. म्हणजे इट हॅज बीन प्रोव्हन सायंटिफिकली. तसंच म्युझिक आहे किंवा अजून बरंच मेडिटेशन आहे. मग त्यात नेक्स्ट सेशन मध्ये तुम्ही कव्हर करायलाच नाही क्या सगळ्या गोष्टी, पण हे बेड टाइम रिच्युअल म्हणतो आपण, आपापलं सेट. आणि रीडिंग म्हणजे मोबाईल मधलं न वाचता, इफ यू रीड फ्रॉम बुक्स, आय थिंक दॅट इज अ वंडरफुल वे ऑफ फॉलिंग अस्लीप. म्हणजे फॉलिंग अस्लीप विथ अ बुक इन युअर हँड इज सो रोमॅन्टिक अँड सो युजफुल ऑल्सो ना. मस्त झोप लागते वाचता वाचता छानपैकी. पुस्तक वाचावं असं मला वाटतं. अश्विनी काय वाटतं? अश्विनी काय करते? मी ना पुस्तक घेते आणि मला पटकन झोप लागते. येस येस, परफेक्ट. फर्स्ट पेज फर्स्ट और सेकंड पेज में ही सो जाती हूँ. I had somebody who used to watch one movie, okay, एक मूवी लेके रखता था, हस्बैंड एंड वाइफ, ओके. सो द मूवी का जो फर्स्ट फ्यू मिनट्स के बाद हस्बैंड सो जाता था, तो वो बीवी ने 8 बार वो पिक्चर देगा पूरा. हस्बैंड अभी तक एक बार नहीं देखा. सोने से पहले पिक्चर वो 8 बार देखा पिक्चर. So we have been speaking so nice 1 hour. I know a lot of people are saying yoga nidra try karo, meditation try karo. Any thoughts on that, yoga nidra? So we are coming up with that. So one of our sessions is going to be about that. Yes. Okay, so आपल्याला so the good thing is I think we for example ना, आता upcoming पुढच्या याच्यामध्ये ना, हे आपलं स्लीप जिंदाबाद आता सेशन झालं. दिस वीक इट इज ओव्हर नाव. सो अपकमिंग सेशन फॉर एक्झाम्पल हे वॉकिंग जिंदाबाद इज टुमॉरोज थीम. उद्याचा संडेचा लॉंग रन जो आहे ना, सो अगेन वॉकिंग. लोक म्हणणार अरे काय झोपायला सांगतात, चालायला सांगतात, हे मॅरेथॉन आहे, पळायला लावायचं, तर हे झोपायला सांगतात आणि चालायला काय सांगताय. सो वी आर स्टार्टिंग विथ द बेसिक्स. द बेसिक्स आर इम्पॉर्टंट. सिमिलरली योगा अँड मेडिटेशन आर ऑल्सो गोइंग टू बी देअर. आपले जे सेशन्स असणार त्यामध्ये डाऊन द लाईन our kind host Rajesh is going to ask the right questions about yoga, about meditation, and the role that they play in health also. So we'll cover that later on, because yoga nidra baddal I'm not here, but we'll have some expert talk about this. We have good people in our team. Rajesh Gopinath, for example, our Rajesh Shinde, the other Rajesh, is a yoga master. I think you'll get him on board, and he will be able to answer this very properly. The role of yoga for good sleep and health. Okay. Sir, on a lighter note, लहानपणी म्हणजे आम्हाला असं सारखं सांगायचे फटके देऊन
की सारखा झोपा काढू नको, काम कर, अभ्यास कर. पण आता असं सगळ्यांना उलट सांगायची झाली की झोपा काढ, झोपा पण काढ, सगळं कर. अगदी खरंय. मोबाईल देखणे का नाही. अगदी खरंय. कालच माझ्या मुलाला शार्दूलला आई ओरडत होती, अरे काय 10 वाजता झोपलायस आणि अजून उठला नाहीस, कारण अभ्यास करायला लावायचा त्याला. अरे आय ऑलवेज से बॉस, झोपू दे, जितका झोपेल चांगला ना तितका तो उठल्यानंतर जे काय अभ्यास करेल ना हे तर लक्षात राहील. सो आय थिंक डोक्यासाठी सुद्धा फॉर द ब्रेन ऑल्सो स्लीपिंग इज इम्पॉर्टंट टू गेट रिचार्ज अँड टू ऍक्च्युअली ऍब्झॉर्ब व्हॉट इज बिंग स्टडीड. अँड फॉर द बॉडी ऑल्सो our body, our muscles, our bones, our joints, our entire system, our metabolism, everything will work well if we have slept well. So Arnold Schwarzeneggerचं हे ऐकायचं नाही, sleep faster. No, sleep more to get better results. Yeah. So Work smarter and sleep more. I mean, everybody has been having a lot of points. 1 तास झाला आमचा, 1 तास 5 minutes. So I'll come to the last question now. Okay, and last question is that tips for good sleep. आणि डॉक्टर अश्विनीचा टिप्स मला माहिती आहे, but I would love to hear from everybody else. But anyway, if anybody, Ashwini also, if you have got any tips for good sleep, a lot of people, should they be dependent on medicines? Okay, medication. Some people take it. Your thoughts on medication for sleep and any other tips on good sleep, please. So I'll tell you about the other tips. म्हणजे जो संदीप. प्रयत्न मीही करतोय मागाशी जे बोललो, अमेया. या की नंबर 1 म्हणजे स्टे ऑफ गॅजेट्स. स्लीपिंग रिच्युअल्स, बेड टाइम रिच्युअल एक सेट करा. सरांनी जो सांगितलं मगाशी अरोमा थेरपी, म्युझिक थेरपी वर्क्स वंडरफुली वेल. जे तुम्हाला सूट करतं तसं एक बेड टाइम रिच्युअल सेट करा. आय एम ऑल्सो ट्राईंग गॅजेट्स की गेट ऑफ देम ॲटलिस्ट 40-45 मिनिट्स, 20-25 मिनिटापासून सुरुवात करा, देन ग्रॅज्युअली टेक इट अप. तिसरं आणि खूप इम्पॉर्टंट आहे की कॉन्शियस ब्रिदिंग ऑल्सो हेल्प्स. की ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, डीप ब्रीद इन मग ब्रीद आउट, डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट. हे कॉन्शियसली जेवढं तुम्ही कराल. आणि इट्स व्हेरी फनी की आपल्याला वाटतं की हे किती सोपं करू शकतो आपण, पण 3 ते 4 ब्रीथ्स नंतर युअर माइंड स्टार्ट्स वॉन्डरिंग. वन्स इट स्टार्ट्स वॉन्डरिंग, गेट बॅक टू डीप ब्रीदिंग. सो दॅट कुड बी द नंबर 2. अँड नंबर 3 जे मी तुम्हाला माहिती सांगितलं की युअर लास्ट मील, लार्जेस्ट मील ॲटलिस्ट 90-100 मिनिट्स बिफोर यू गो टू बेड. Okay. Thank you, Ameya. Doctors, medications, please. If you ask me, I'm the last person that would recommend this to anybody to take up medication as a पहिले जे काय आम्ही सांगितलं ते सगळं ट्राय करायला पाहिजे प्रत्येकाने. आय वुड ऍड टू दॅट की तुम्ही शारीरिक मेहनत करा. पीपल हु आर नॉट एबल टू स्लीप, मोस्ट ऑफ देम, एकतर त्यांना दे हॅव सम स्ट्रेस ना, लाईफ मध्ये स्ट्रेस असतो. सो इथं आता प्रीच करणं सोपं आहे की स्ट्रेस मत लो, बट लाईफ हॅपन्स टू एव्हरीवन लाईक वी सेड, अँड स्ट्रेस विल बी देअर. So whatever factors are causing you stress, you have to deal with them. That is one, obviously. But apart from that, I think the best way, like Ameya said, meditation, breathing, वर concentrate करणं, and then additionally I would say exercise. I really believe की ना आपलं body is made to move यार. We are आपलं शरीर एका ठिकाणी बसण्यासाठी बनलेलं नाहीये. We have to move आणि मसल्स त्यासाठी यूज करायला पाहिजे. सो मुवमेंटसाठी आपण रन करताना तर मसल्स वापरतोच आहे. Apart from that, we are also meant to lift things. आपण जंगलात लाखो वर्ष राहिलो तेव्हा आपल्याला we had to, for survival itself, we had to walk, run, lift things, climb on things. तर आता हे सगळं पुन्हा एकदा इट्स टाइम टू ब्रिंग इट बॅक इन टू अवर लाईफ. सो जे लोक एक्सरसाइज करतील, जे लोक कष्ट करतील, मसल्सला ताण देतील, त्या लोकांना, कारण सहसा हे असे लोक असतात ज्यांना झोप लागत नाही, की ज्यांना बाकी ते कष्ट करावं लागत नाही, पैशाचा इश्यू फारसा नसतो आणि त्यामुळे ते थोडी आरामाचं लाईफ जगत असतात आणि मग त्याला झोप लागत नाहीये. सो जो कष्ट करतो, आपण लहानपणी ऐकल्या स्टोरीज की जो गरीब असतो, जो कष्ट करतो आहे ना, खायला कोंडा आणि निजायला धोंडा, नाही का, झोपायला दगड असेल तरी जो कष्ट करतो त्याला छान झोप लागते. एंड हियर वी आर, सब ठीक है, एसी में बैठे हैं, पैसे का चिंता नहीं, सब ठीक है, लेकिन स्ट्रेस कुछ ना कुछ लेके बैठे और सो नहीं रहे. सो फॉर देम आई वुड रिकमेंड एक्सरसाइज. रजिस्टर फॉर सातारा हिल हाफ मॅरेथॉन, रजिस्टर फॉर व्हॉट एव्हर यू हॅव तुमच्या इथं, अँड स्टार्ट रनिंग, जॉईन अस, आणि कष्ट करा, धावा, घाम गाळा, झोप येणार. औषधं शुड बी द लास्ट रिसोर्ट. आय वुड नेव्हर से. आणि कुठलं मेडिसिन घ्यायचं तर आय विल नॉट टेल यू ॲट एनी कॉस्ट. काही गरजच नाही. यू शुड नॉट टेक मेडिकेशन अँड ट्राय टू कम ऑफ इट. आय एम शुअर की इफ वी डू ऑल दिस, those who are on medication also, they'll come off medication gradually. Okay. Thank you very much. Dr. Ashwini, any thoughts? I totally agree with Sandeep. कष्ट करा, घाम गाळा आणि झोपा. No medications. Against it.
Yeah, you can recommend a book also. Which one you are reading? I practice So kutli books. one, There are so many books you can see and Okay. go to sleep. Yes, Ameya. so one last point off topic, पण I have to say this on behalf of Satarkar, की sir, thank you so much. Thanks to you and team SHHM. मी सर कायम तुम्हाला सांगतो की आपण जेव्हा बोलतो आपले इंटरॅक्शन होतं तेव्हा की फ्युचर जनरेशन्स विल थँक यू मोर. इट्स नॉट दॅट वी डोंट थँक यू, बट वी कांट थँक यू इनफ. फ्युचर जनरेशन्स फ्रॉम दिस सिटी विल थँक यू मोर सर फॉर सर माझी लाईफ या गोष्टीमुळे चेंज झाली ऍक्च्युली. हे सगळं तुम्ही जे सेटअप केली इकोसिस्टम ह्याच्यामुळे, आणि ती खूप मोठी गोष्ट आहे आपल्या सिटीसाठी हे जे तुम्ही केले ते. आणि आय हॅड टू से दिस, इट्स ऑफ टॉपिक आय नो, बट हॅट्स ऑफ अँड थँक्यू सो मच. थँक्यू. Thank you very much Same to all here, the Ameya. panelists. Same here. Okay. Okay. So with that wonderful note, I think we can say bye-bye and good night and happy weekend. Get ready for the long run. Udyacha long run's details, Dr. Sandeep, can you just tell them? Yeah, so tomorrow is our third Sunday ka long run. And the theme for the upcoming week is Walking Zindabad. Like this, I think you can see on the screen now. So walking helps me to run better. तर उद्या जे लोक लॉंग रन येणार आहेत ना, त्यांच्या माहितीसाठी सांगतोय 10 किलोमीटरचं रन आहे उद्या. थर्ड संडे आहे आपला, आणि आपण ऍज युजल स्टार्ट करणार आहोत पोलीस परेड ग्राउंडच्या इथून. अच्छा, इनफॅक्ट आपण कालच्या संडे पर्यंत वी स्टार्टेड फ्रॉम द राष्ट्रवादी भवनच्या समोर रोडवरून, बिकॉज वी हॅड नॉट येट टेकन द परमिशन. बट आता उद्यापासून आपण ऍक्च्युअली पोलीस ग्राउंड वरूनच सुरू करणार आहे. सो सकाळी 5:30 ला रिपोर्टिंग टाइम आहे. यू रीच देअर बाय 5:30 AM. And around 5:45 we'll start the warm up at 5:45 5:50 la, and then we'll flag off at 6 o'clock. It will be a 10 kilometer का easy run. Take it very easy. आपण हिल मध्ये पळणार आहोत, त्यामुळे स्पेशली वॉक इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो जे न्यू कमर्स आहेत त्यांनी खास करून 5 किलोमीटर आपल्याला चढाने जायचंय. सो वॉक अँड रन, डोंट रन ऑल द वे. आणि येताना उताराने तुम्ही त्यातल्या त्यात पळू शकता. सो यू विल हॅव वॉटर सपोर्ट ॲट द स्टार्ट and the finish, which is the same point at the police parade ground, and also at 5 kilometers. आपण पूर्वी ना 2.5-3 किलोमीटरला ठेवायचो पाणी, नाश्ता, जेवण. बट लाईक यू नो नाव आपण ते कट डाऊन करतो. वी आर गोइंग टू मेक पीपल स्ट्रॉंगर अँड बेटर. सो 5 किलोमीटर्स विदाउट वॉटर डझंट मॅटर, आणि स्टार्टला तुम्ही घेऊ शकता. सो हॅव वॉटर, हॅव इलेक्ट्रॉल एनर्जी ड्रिंक ॲट द स्टार्ट. And then at 5 kilometers in the ghat, turnarounds आहे 5 किलोमीटरला. There you'll again get bananas and water and everything, energy drinks, and then you come back. So looking forward to meeting you all tomorrow. मला वाटतं last Sunday we had around 300 odd people. Acha, one more good thing is that we also have Vikas Singh from FitPage and India Running and his team who's going to join us tomorrow for the long run. आणि ते लोक छान त्यांचे व्हिडिओग्राफीची टीम घेऊन आलेले आहेत. And some good athletes from Mumbai also have come down. So around 8-10 people, they have come in a bus. So they are going to join us for the run tomorrow. And they'll also tell us about the official training programs which is being offered by FitPage. काही बऱ्यापैकी तुम्हाला सर्व रनर्सला ईमेल्स आले असतील, मेसेज आले असतील टेलिंग यू अबाउट दिस. इट इज अ पेड प्रोग्राम. आपण जे बेसिक प्रोग्राम आहे तो फ्री आपण कंडक्ट करतोच आहोत. एव्हरी डे वी आर सेंडिंग आउट मेसेजेस टेलिंग द डिस्टन्स टू रन, हाऊ टू रन. बट प्रॅक्टिकली यू नीड अ कोच, अन ऑनलाईन कोच हू विल टेल यू हाऊ मच टू रन, हाऊ टू रन. ऑडिओ व्हिडिओ गायडेड सगळं असणार आहे. सो टू टॉक अबाउट दॅट अँड टू डू सम रेकी ऑफ द रूट अँड टू शूट सम नाईस व्हिडिओज उद्या. सो ऑल ऑफ अस विल बी excited to participate in that video shoot also. एक फिल्म बनवणार आहे उद्या आपण त्यासाठी. सो सी यू ऑल टुमॉरो ऑन द रूट. ऑल द बेस्ट अँड स्लीप अर्ली. हे झाल्यानंतर पटकन जेवण करून झोपायचंय. Okay, thank you very much for all of you for coming in, and I thank the internet gods for keeping me in the program for some time. Abhi last half an hour I was okay, so thank you for that. but thanks Sandeep for taking over when I was not there. Yeah, but it's been a pleasure, and it's the first time I'm doing this live session from Dubai, so I'm very happy. So thank you very much, and we'll meet up next time. Thank you. You can be in the studio. Thank you. Thank you. Bye. Thanks a lot.